Hello, can you hear me, Uncle? Yeah. พูด ได้ยินแล้วนะพี่มวด พูดโจรมานะ บานลืปุกบาน ลื โจ อ ร ลือ ปุกโจร ลื โจ อ รปุกบาน ลือเลย บานปุกบาน นั่น บานปุกบาน เนี่ย ถามว่าเป็นยังไงบ้างสุขภาพดีหรือเปล่า គាត់ក្មួយសុំសួរពុកមាថាមិនដែរសុខភាពល្អអត់សុខភាពមិនដែរ អត់អីទេល្អទេសូមអរគុណថ្ងៃในไอ้บนឪពុកផង សុខภาพแข็งแรงดีครับ โอเคค่ะบอกว่าวันนี้ได้คุยกับพี่มวดเรื่องชายแดนบอกว่าก็เข้าใจตรงกันว่าทั้งท่านฮุนเซนทั้งอิงก็อยากให้สองประเทศสงบสุขค่ะ មិញគាត់បានទៅជែកជាមួយខ្ញុំបាទនៅសន្តាគារហើយបានឯកភាពគ្នាដោយអ្វីដែលពុកបានប្រាប់ថាចង់បានសន្តិភាពស្ថិរភាពប្រទេសទាំងពីរពុកបាទ บอกว่าไม่อยากให้อังโคไปฟังคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราเพราะว่าพอไปฟังฝั่งตรงข้ามอย่างพวกแม่ทัพภาค2เนี่ยค่ะเป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลยซึ่งพอไปฟังนั้นเสร็จก็ไม่อยากให้ท่านรู้สึกไม่ชอบใจหรือโกรธเพราะจริงๆแล้วไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยค่ะគាត់ថាសូមអនុញ្ញាតពីពុកថាពុកកុំឲ្យស្ដាប់សម្ដីមេតបភូមិភាគ2ហ្នឹងក៏វាជាអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃដែរវាជាសត្រូវដែរដល់ពុកស្ដាប់វាហើយអញ្ចឹងទៅអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ពុកខឹងបាទเพราะตอนนี้ทางนั้นน่ะเขาอยากจะดูเท่เขาก็จะพูดอะไรออกมาที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติค่ะแต่ว่าจริงๆที่เราต้องการเนี่ยคือต้องการความสงบสุขให้เกิดขึ้นเหมือนตอนก่อนที่จะปะทะกันตรงชายแดนนะคะមេតបភូមិភាគហ្នឹងវានិយាយចង់ឲ្យលយខ្លួនវាចង់អានេះសាង rating មកវាហើយទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តំណែងប្រទេសទាំងពីរយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពុកបាទដែលយើងចង់យើងប្រទេសទាំងពីរគឺចង់បានស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពដូចអ្វីមុនព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងពុកបាទบอกว่าให้ท่านฮุนเซนเห็นใจหลานหน่อยเพราะว่าตอนนี้คนในประเทศไทยเขาไล่เราไปเป็นนายกที่เขมรหมดแล้วគាត់ថាគាត់សូមអនុញ្ញាតពុកថាអាណិតក្មួយផងឥឡូវនេះថៃប្រជាជនថៃពីច្រើនបានដេញហើយដេញក្មួយថាទៅនៅស្រុកខ្មែរទៅព្រោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរពុកបាទบอกว่าจริงๆแล้วถ้าท่านอยากได้อะไรก็ให้ท่านบอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะดูจัดการให้អញ្ចឹងបើពុកចង់បានអ្វីពុកអាចមានប្រសាសន៍ទៅគាត់នឹងរៀបចំធ្វើការងារនឹងបន្តជូនពុកតែម្ដងឥឡូវបញ្ហាដែលខាងនេះចង់បានគឺធ្វើម៉េចឲ្យនៅច្រកព្រំដែនទាំងអស់ត្រូវបើកឡើងវិញជាប្រក្រតីអាហ្នឹងគឺថាការចង់បានខាងនេះគឺត្រឹមប៉ុណ្ណឹងនឹងជំហានទី1ขั้นตอนที่1อยากให้ชายแดนเปิดปกติเหมือนก่อนเกิดเหตุครับโอเคค่ะตรงกันព្រោះបញ្ហាហ្នឹងដូចគ្នាយល់ដូចគ្នាបញ្ហានេះគឺខាងកម្ពុជាជាអ្នកដើរក្រោយទេតើតែខាងថៃបិទដែងដកយកបំរាមដែងបិទព្រំដែនបិទច្រកព្រំដែននេះចេញជាមុនបានកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមអនុវត្តតាមក្រោយจริงๆเหตุการณ์เรื่องปิดชายแดนเนี่ยฝ่ายไทยเป็นคนเริ่มก่อนฉะนั้นถ้าฝ่ายไทยเนี่ยถอนคำสั่งกัมพูชาก็ตามเลยเปิดปกติហើយរឿងនេះគឺកម្ពុជាមិនអាចធ្វើឲ្យមុនបានទេដោយសារកម្ពុជាបានខកចិត្តម្ដងហើយដោយសារកែសម្រួលកម្លាំងនៅមុំ3ប៉ុន្តែហើយថាឲ្យមានប្រក្រតីនៅតាមព្រំដែនប៉ុន្តែទីចុងបំផុតបែរជាខាងយោធាថៃនៅតែផ្កើននៅបន្តស្ថានភាពបិទទល់ដែនបិទច្រកដដែលเพราะว่าเราก็มีความผิดหวังเรื่องนึงแล้วที่การมีปัญหากันที่ช่องบกเราก็พยายามตามที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วก็การต้องการนี่เราก็บอกว่าโอเคนั้นเราก็ทำตามนะแต่ว่าขอให้สถานการณ์เข้าภาวะปกติแต่ว่าเราถอยแล้วเราถอนแล้วเราปรับกำลังแล้วแต่ฝั่งไทยยังเอาเรื่องด่านเนี่ยมากดดันอีกឥឡូវនេះគឺខាងកម្ពុជាគឺស្នើចេះឲ្យថៃបើកច្រកទាំងអស់ឲ្យបានមុនហើយបន្តទៅកម្ពុជាយូរបំផុត5ម៉ោងគឺកម្ពុជាអាចដកបទបញ្ជាទាំងឡាយដែលហាមឃាត់ការដឹកទំនិញផ្លែឈើបន្លែចូលកម្ពុជាគឺថានឹងដក
บอดบัญชีนั่งเจง ฉะนั้นท่านสมเด็จอยากให้ท่านนายกช่วยให้ฝั่งไทยเนี่ยถอนเรื่องการปิดด่านถ้าถอนปุ๊บฝ่ายกัมพูชาจะถอนเรื่องการห้ามสินค้าเกษตรนำเข้าอะไรทุกอย่างก็ถอน คือตอนนี้ค่ะ คือตอนนี้พี่หวดคือรัฐบาลโดนโจมตีหนักมากนะคะเพราะว่าพอตอนที่ท่านสมเด็จออกมาพูดกับท่านฮุนมาเนตอะที่บอกว่าจะตัดน้ำตัดไฟอะไรเงี้ยค่ะคืออันนั้นต้องขอโทษด้วยเพราะจริงๆอะต่างประเทศอะเขาแค่รายงานขั้นตอนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ต่อไปประเทศไทยจะทำยังไงคือเหมือนอธิบายขั้นตอนให้ฟังไม่ได้บอกว่าจะทำแต่ตอนนี้เหมือนกับเรื่องตัดหนังตัดละครคือทำทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยจริงๆน่าจะให้มันโอเคทั้งสองฝ่ายค่ะเหมือนเราต้องพูดพร้อมกันว่าเราตกลงร่วมกันแล้วรัฐบาลคุยร่วมกันแล้วว่าจะเปิดทุกอย่างให้กลับมาเป็นปกติได้เหมือนว่าจะเอาเป็นอิงกับคุณมาเน็ตก็ได้หรือยังไงก็ได้เนี่ยเหมือนกับว่าเราได้คุยร่วมกันแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยากให้กลับมาเป็นเหตุการณ์ปกติแบบนี้ค่ะมันก็จะโพสใช่ไหมนายกอิงอยากให้โพสใช่ไหมให้นายกโพสว่าจะโพสหรือจะแล้วอยากให้ใช่จะโพสจะยังไงก็ได้แล้วให้ท่านคุณจะแนะนำก็ได้ค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันต้องเป็นการตกลงร่วมกันนะพี่พวดเพราะว่าตอนนี้อิงกำลังโดนหนักมากเลยค่ะก็ถ้าอะไรนั่งสถานการณ์ไทยนั่นคือไฟกลางประเทศให้ขนมจำนวนมวยก็สมมาไฟโตปีปกได้แต่เนี่ยน้องเปียกสงการบอตี้เนี่ยยืนถ้ากัดเพลิงจากอินเทอร์เน็ตเนาะนั่นคือทางอยู่ที่ยังมีนักตบหายการ์ดเชียร์นอเบียนปัญหาจำนวนมวยจำนวนปีจำนวนใบดังให้ดังยัยถ้าเธอปากป้อนนั้นก็กวาดสมตุกพ้องหรือน้องอาเมียนในขนมกำนัดแต่เธอเบียบนังเตะปัญหาเลยที่กวาดทักกวาดสมบอปกฐานนักกวาดพ้องเลยนักน้องประเทศคือไฟกวาดเหมือนเต้นกวาดจองเอาปกหรือก็ปกนายนอมสำนักจะไปได้โดยจะกอดฐานแล้วเมนองตัวปีบ้านนี่ยัยเนี่ยให้จะจังเอาเธอสมรู้สกิปก้าเอาบ้านมุ่นแต่มีปฏิการเนาะเอาปลอกอะไรหลังไว้หน่อยไปได้ซอกปฏิสัมปีปกบาทปันแต่ข้างในจองบ้านนะจงปันแต่ข้างนอกอัดผมทื่อข้างนอกเนี่ยข้างในมันเหมือนเนี่ยบัดตัวแดนที่ข้างไทยเนี่ยบัดตัวแดนเหตุให้บ้านข้างนอกมันเปิดบ้าให้เขาจำใบทรงชมที่นั่งการนาตการนสมรู้คือข้างนายกรัฐมนตรีคนมันนั้นคือนั่งสมรู้ตามเขาบาทจริงๆเนี่ยท่านเนี่ยเป็นคนที่อยากได้เรื่องเสถียรภาพมากท่านนายกแต่ว่าทหารนี่มันมาปิดด่านก่อนอะไรก่อนนะมันเริ่มต้นก่อนกดดันก่อนฉะนั้นต้องคุยกับทหารพร้อมไหมในการเปิดด่านพร้อมค่ะทั้งนี้ตามหมดทั้งนี้ตามทั้งนี้ตามหมดฮะทั้งนี้ตามหมดเลยท่านคือเราเปิดให้ได้อยู่แล้วพี่พวดแต่มันต้องเป็นการบอกว่าเราตกลงร่วมกันว่าเราเปิดไงพี่เพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะของอิงยอมหมดไงอิงก็คือจะโดนเพราะว่าเพราะตอนนี้มันเลยมาถึงเรื่องก่อนด่าแล้วว่าวัดสมปุงมวยจ้องประชาแต่เบอร์ชาการในไทยเปิดไอ้เจ้าอดเบียนทางการจริงเนี้ยนั่นของสังคมไทยนั่งเวียกันเอาไว้แต่ทั้งใส่กระผมเข้ามาโดยไปกับพีเจก็ไงก็จองทำยันถ่าหรือเมนั่งจับเราอยู่ที่หายยิงที่หายบาให้คงนู้นได้ปุ๊กเปแต่จำเราเมื่อรำแต่การพีเจภาษาปุ๊กไอ้เบียบมวยอิงกดทากดจองตัวดำที่หาติเจหาจึงกกติเจติดเต๋อหายปลอกกระไดไปดอยไปแต่ดำพุ่มท้ำติดจริงครับอดเตอขาในอดจอจาเตอขานอกเนี่ยประดมขานอกเนี่ยประกาศไปเนี่ยฮะหายมาเอาจองเลิกจองมุกเลิกมอดคลุนให้ดำใบเอาแต่ละเอาขาในอดบานด้วยอดจอจาด้วยเรื่องนึงคือขานอกตรึกคือมุนตำรองคือขาในอดจอจาดิปันขาในสัญญาท่าขานอกอ่านวัดดอกบอดบัญชีขนมกาบัดตัวแดนให้คือขาในอย่างยู่ประมาณกลอยขยมถึงนี่กัดกวาลขยมกวาดเจ้านะบาทอย่างนี้นายกท่านนายกเองว่าท่านเนี่ยไม่อยากมีว่าการเจรจาเรื่องปิดด่านเพราะว่าไอ้ปิดด่านว่าทหารมันเริ่มก่อนทางที่มาหลอกเราให้เรานะปรับกำลังแล้วบอกว่าสถานการณ์ต้องเข้าปกติพวกตอนที่ปรับกำลังในช่องบกเนี่ยคุยกันเรียบร้อยบอกว่าถ้าปรับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะทุกอย่างต้องจบทหารสำรอบสำรวจเอามีนกาบักเจาะวิ่งหนูเต้พี่กีไทยจีเนี่ยบัดเจาะในไอกระเตาพี่กีโดยเฉพาะไทยเตอแต่บักจีไอกระเตาพี่กีวิ่งสำหรับอ้างท่าบักพี่กีไทยบักปรมแดนวิ่งอย่างยูประมาณกร้อยกัมพูชีหนึ่งบักวิ่งเพลียมสมตุสนานในการเลือกล่างลุมอัดระบาดสำได้ทับได้ในยุโรปไตรกัมพูชีด้วยต่อเติมจังเหืองบัดเปลือกบัดผมได้บัดไอ้แม่เหืองบักกอดตีปนแต่มวยเตี้ยเวียสามัญบอมพอด
ពេលដែលថៃតបថៃបិទព្រំដែនឯកតោភាគីក៏អត់មានប្រាប់យើងមួយម៉ាត់ណាគាត់ធ្វើឯកតោភាគីទៅអញ្ចឹងវាស្រួលណាស់បិទឯកតោភាគីបើកវិញឯកតោភាគីទៅវាចប់ហើយបាទកម្ពុជាចាំតែទទួលទេកម្ពុជាគ្មានបំណងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្អូនដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនគ្មានបំណងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមទំនាក់ទំនងនោះទេប៉ុន្តែនៅសុកគេបិទឥឡូវធ្វើម៉េចបើគេខោកយើងមកកញ្ញោហើយមកបបួលអត់ទេហើយកម្ពុជាក៏មិនចង់រករឿងដែរយើងសម្បទានដល់ប៉ុណ្ណេះណាយើងសម្បទានថារឿងនេះណាយើងអត់ចរចាទេប៉ុន្តែបើសិនជាថៃបើកវិញដោយឯកតោភាគីយើងនឹងបើកឡើងវិញដែរ5ម៉ោងក្រោយដើម្បីឲ្យលំហូរនៃទំនិញលំនៃប្រជាជនបានដូចដើមយើងសម្បទានដល់ប៉ុណ្ណេះព្រោះកម្ពុជាមានសិទ្ធិបើកមិនបើកប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែបើហៅមកអង្គុយគ្នាដើម្បីចរចាបើកអត់ទេថៃបិទមុនបើកមុនទៅចប់ហើយអាហ្នឹងរឿងតែប៉ុណ្្នឹងតាបាទអាហ្នឹងសូមបញ្ជូនឲ្យខ្ញុំបានបញ្ជូនសារនេះទៅទស្សនិកជនផុតអសានវត្ត24ម៉ោងនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនានេះកម្ពុជាសម្រេចបិទការនាំចូលបន្លែផ្លែឈើពីថៃតាមច្រកព្រំដែនទាំងអស់កញ្ញាស៊ូលីនឹងរាយការណ៍លម្អិតលើរឿងនេះកម្ពុជាបិទការនាំចូលបន្លែផ្លែឈើពីថៃតាមព្រំដែនទាំងអស់ការបិទនេះធ្វើឡើងក្រោយពីកម្ពុជាបានទុកឱកាសឲ្យភាគីកងទ័ពថៃ24ម៉ោងដើម្បីបើកទ្វារព្រំដែនឡើងវិញបន្ទាប់ពីថៃបិទមុនដោយចិត្តឯងមិនជូនដំណឹងមកជាមុននេះបើតាមអគ្គនាយកអន្តរប្រវេសន៍ឧត្តមសេនីយ៍ឯកសុកវាសនាប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅម៉ោងជាង11ព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី17ខែមិថុនានេះតាមលោកសុកវាសនាក៏ត្រឹមពេលនេះតាមច្រកទ្វារព្រំដែនទាំងអស់របស់កម្ពុជាគឺបានបិទចោលទាំងស្រុងនៅការនាំចូលបន្លែនិងផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទពីប្រទេសថៃមិនឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាឡើយបើតាមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនកម្ពុជាត្រូវបិទមិនឲ្យនាំចូលបន្លែផ្លែឈើពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាតាំងតែពីថ្ងៃម្សិលមិញទី16ខែមិថុនាមកម្លេះប៉ុន្តែដោយសារនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃផែថងថាស៊ីណាវត្រាស្នើមកកាន់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងសម្ដេចតេជោផ្ទាល់ទើបកម្ពុជាបានទុកឱកាសឲ្យថៃចំនួន24ម៉ោងឲ្យកងទ័ពថៃបើកទ្វារព្រំដែនតាមការកំណត់ឡើងវិញព្រោះភាគីកងទ័ពថៃជាអ្នកបិទព្រំដែនមុនសូមរំលឹកជាថ្មីថាបន្ទាប់ពីកងទ័ពថៃបើកការវិប្រហារនិងលើទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពកម្ពុជាបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពកម្ពុជាបាត់បង់ជីវិតស្ថានភាពព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរបានឡើងកម្ដៅជាបន្តបន្ទាប់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានព្យាយាមអំពាវនាវនិងហាមឃាត់ពលរដ្ឋកម្ពុជាកុំឲ្យបញ្ឆេះស្ថានភាពព្រំដែនឲ្យរាលដាលប៉ះពាល់ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទៀតរាប់ទាំងពាណិជ្ជកម្មជាដើមប៉ុន្តែកងទ័ពថៃបានបិទទ្វារព្រំដែនដោយចិត្តឯងមិនជូនដំណឹងមកកម្ពុជាជាមុនឡើយចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថៃបានគម្រាមកាត់ផ្តាច់អគ្គិសនីនិងអ៊ីនធឺណិតឈប់ផ្គត់ផ្គង់ឲ្យកម្ពុជាប្រើប្រាស់ជាការឆ្លើយតបកម្ពុជាបានពន្យាម៉ោងបើកទ្វារព្រំដែននិងកាត់ផ្តាច់ឈប់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតពីប្រទេសថៃវិធានការឆ្លើយតបរបស់កម្ពុជាត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថាកម្ពុជាយល់ច្រឡំចំពោះព័ត៌មាននេះប៉ុន្តែសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ពីវិមានប្រសិទ្ធភាពថាកម្ពុជាមិនបានយល់ច្រឡំលើរឿងនេះឡើយបន្ថែមពីនេះភាគីថៃបានហៅចរចាបើកព្រំដែនឡើងវិញប៉ុន្តែជំហររបស់កម្ពុជាគឺកងទ័ពថៃជាអ្នកបិទទ្វារព្រំដែនមុនដូច្នេះថៃត្រូវតែបើកមុនដូចគ្នាកម្ពុជាមិនចូលទៅចរចាជាមួយថៃឡើយទស្សនិកជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបិទច្រកព្រំដែនទាំងអស់លើការនាំចូលបន្លែផ្លែឈើពីប្រទេសថៃអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈបានគូបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាការប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយថៃនោះទេគឺជាសិទ្ធិអត្តនោម័តរបស់កម្ពុជាស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះព្រោះយោធាថៃគឺជាអ្នកបិទច្រកព្រំដែនមុនសូមទស្សនានៅការលើកឡើងលំអិតរបស់លោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃដូចតទៅក៏សូមបញ្ជាក់ជូនដែរថាការបិទច្រករបស់កម្ពុជាតាមបន្ទាត់ព្រំដែននេះមិនមែនជាការប្រកាសសង្គ្រាមចង់យកថៃធ្វើជាសត្រូវទេគឺជាសិទ្ធិអត្តនោម័តរបស់កម្ពុជាស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងនាមជារដ្ឋអធិបតេយ្យនិងរដ្ឋឯករាជ្យពីព្រោះអ្វីគឺចាប់ផ្ដើមដោយភាគីថៃមុនតែប៉ុណ្ណោះឯងជាពិសេសគឺភាគីខាងយោធារបស់ថៃបាទអញ្ចឹងទេគឺការដោះស្រាយផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនគឺឲ្យបានស្រួលបួលទៅបាទហើយជជែកគ្នាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនឲ្យត្រូវរើគ្នាទៅបាទភាគីកម្ពុជាគឺចាំតែដើរតាមក្រោយនៃភាគីថៃប៉ុណ្ណោះឯងគឺមិនមានចេតនាណាមួយធ្វើឲ្យមានអរិភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកជិតខាងនោះទេជាពិសេសក្នុងនាមសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នានិងក្នុងនាមសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដូចគ្នាប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងគឺថារក្សាជំហរបាទការពារអធិបតេយ្យរបស់ជាតិ
បាទឯករាជ្យរបស់ជាតិបូរណភាពទឹកដីរបស់ជាតិកិត្តិយសរបស់ជាតិលើឆាកអន្តរជាតិដែលច្បាប់អន្តរជាតិផ្ដល់ឲ្យមិនអាចឲ្យនៅបណ្ដាប្រទេសណាមួយចេះតែបំពេញគ្រប់ទម្រង់បានជាដាច់ខាតប៉ុន្តែយើងចង់បាននៅសន្តិភាពមួយដែលយើងមិនចង់បានសង្គ្រាមរវាងគ្នានឹងគ្នាជាដាច់ខាតបាទជាការពិតហើយគឺច្រកព្រំដែនរបស់កម្ពុជាយើងដែលជាប់នឹងព្រំដែនរបស់ថៃគឺដែលបានសម្រេចបិទហើយតាមគោលការណ៍ណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយដែលក្រសួងមហាផ្ទៃគឺមានអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ជាប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងទៅតាមច្រកនីមួយៗនោះក៏ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ជូនថាការបិទនេះគឺបិទតែនៃការដឹកជញ្ជូនបន្លែបកាផ្លែឈើឧបករណ៍សម្ភារៈប្រើប្រាស់ពីប្រទេសថៃដែលមួយថ្ងៃរាប់រយឡានចូលមកទឹកដីកម្ពុជានិងច្រកខ្លះគឺចូលទៅកាន់ប្រទេសទី3ជាដើមនោះឯងបាទចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទចិញ្ចូលគឺនៅបន្តនៃអនុញ្ញាតឲ្យចិញ្ចូលធម្មតាហើយរងចាំស្ថានភាពចំពោះមុខណាមួយទៀតមានការប្រែប្រួលតាមសភាពជាក់ស្ដែងហើយយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលធ្វើការនៅឯប្រទេសថៃគឺបានបន្តចេញពីប្រទេសថៃចូលមកទឹកដីកម្ពុជាជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលជាមធ្យមចន្លោះពី800រហូតទៅដល់1000ជាដើមបាទនេះគឺជាការអនុវត្តការប្រតិបត្តិការគោរពទៅតាមការអំពាវនាវរបស់អធិដឹកនាំកម្ពុជារបស់យើងហើយដែលបង្ហាញអំពីគេហៅថាសាមគ្គីភាពជាធ្លុងមួយរបស់នៃកម្ពុជាយើងផងដែរបាទជាការគ្រប់គ្រងដ៏សម្បើមមួយដល់នៃរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលដល់កម្ពុជាយើងទាំងមូលបាទបន្តតាមដានព័ត៌មានជាតិជាបន្តទៀតទស្សនិកជនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រមមានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថៃឲ្យចេះប្រយ័ត្នសម្ដីមុននឹងបើកមាត់និយាយប៉ះកម្ពុជានរ៉ាត់នឹងរាយការណ៍លម្អិតលើរឿងនេះលោកជាធិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចាត់ទុកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថៃនីកូដេកបាឡានកូរ៉ាជាមនុស្សដែលមិនចេះអៀនខ្មាស់មានមាត់ចេះតែនិយាយដោយមិនឆ្លងកាត់ការគិតប្រទេសខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កបញ្ហាតែព្យាយាមទាញនឹងទម្លាក់កំហុសឲ្យកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចាត់ទុកដូច្នេះបន្ទាប់ពីកាលពីម្សិលមិញសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រមានប័ណ្ណការនាំចូលផ្លែឈើពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាហើយត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថៃនិយាយថាអ្នកចិត្តខាងល្អមិនគួរធ្វើបែបនេះទេលោកជាធិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចាត់ទុកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថៃដូច្នេះពិតជាមិនចេះខ្មាស់មែននៅពេលសម្ដេចតេជោប្រមានប័ណ្ណការនាំចូលបន្លែផ្លែឈើលោកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថៃចេះនិយាយថាអ្នកចិត្តខាងល្អមិនគួរធ្វើអីចឹងចោះត្រង់ប្រទេសលោកឯងបិទព្រំដែនដោយឯកតោភាគីតើនេះជាចរិតអ្នកចិត្តខាងល្អមែនទេសូមរំលឹកជាថ្មីថាបន្ទាប់ពីកងទ័ពថៃបានបើកការវាយប្រហារលើទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពកម្ពុជាបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពកម្ពុជាម្នាក់បាត់បង់ជីវិតស្ថានភាពព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជាថៃបានឡើងកម្ដៅជាបន្តបន្ទាប់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានអំពាវនាវនិងហាមឃាត់ពលរដ្ឋកម្ពុជាកុំឲ្យបញ្ឆេះស្ថានភាពព្រំដែនឲ្យរាលដាលប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតរាប់ទាំងពាណិជ្ជកម្មជាដើមប៉ុន្តែកងទ័ពថៃបានបិទទ្វារព្រំដែនដោយចិត្តឯងមិនបានជួនដំណឹងមកកម្ពុជាជាមុនឡើយចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថៃក៏បានគម្រាមកាត់ផ្តាច់អគ្គិសនីនិងអ៊ីនធឺណិតឈប់ផ្គត់ផ្គង់ឲ្យកម្ពុជាប្រើប្រាស់ជាការឆ្លើយតបកម្ពុជាបានពន្យាម៉ោងបើកទ្វារព្រំដែននិងកាត់ផ្តាច់ឈប់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតពីប្រទេសថៃវិធានការឆ្លើយតបរបស់កម្ពុជាត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថាកម្ពុជាយល់ច្រឡំចំពោះព័ត៌មាននេះប៉ុន្តែសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាថាកម្ពុជាមិនបានយល់ច្រឡំលើរឿងនេះឡើយបន្ថែមពីនេះភាគីថៃបានហៅកម្ពុជាចរចាបើកព្រំដែនឡើងវិញប៉ុន្តែចំហរបស់កម្ពុជាគឺកងទ័ពថៃជាអ្នកបិទទ្វារព្រំដែនមុនដូច្នេះកងទ័ពថៃត្រូវតែបើកមុនដូចគ្នាកម្ពុជាមិនចូលទៅចរចាជាមួយថៃឡើយជុំវិញករណីកងទ័ពថៃបិទទ្វារព្រំដែនមុនតែហៅកម្ពុជាទៅចរចាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រាប់ទៅយោធាថៃថាថៃជាអ្នកបិទទ្វារមុនហើយមកដាក់លក្ខខណ្ឌដើម្បីចរចាបើកច្រកទ្វារកម្ពុជាទទួលយកមិនបានឡើយព្រោះកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានកិត្តិយសមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយចេះទទួលខុសត្រូវទង្វើបិទព្រំដែនហើយហៅកម្ពុជាទៅចរចាឡើងវិញរបស់ថៃត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យរបស់សម្ដេចតេជោលោកជាធិរិទ្ធចាត់ទុកថាថៃកំពុងលេងខ្សែលើមិនចេះទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនហើយនាំកម្ពុជាទៅអាប់កិត្តិយសដោយខ្លួនកម្ពុជាទទួលយកមិនបានដាច់ខាតលោកជាធិរិទ្ធសង្កត់ធ្ងន់ទៅកាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថៃដូចនេះចេះបើកមាត់ទៅរួចបិទព្រំដែនខ្លួនឯងហើយចង់ឲ្យគេចរចាខ្លាចអន់ហើយចង់លេងការទូតខ្សែលើគេទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំហរបស់សម្ដេចតេជោប្រធានបកកាន់អំណាចជាថ្មីថាបិទខ្លួនឯងត្រូវបើកខ្លួនឯងថ្ងៃមុនប្រមានផ្ដាច់ភ្លើងលើសម្ដងហើយនៅមិនចេះប្រយ័ត្នសម្ដីដែលសម្រាប់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃនេះលោកម៉ៃគុណមករានិងលោកហ៊ុនឌីណានឹងមានបទអន្តរាគមន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជះឥទ្ធិពលទៅលើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីក្រោយកម្ពុជាបិទការនាំចូលបន្លែផ្លែឈើពីប្រទេសថៃ
សូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានកម្ពុជាថ្មីខ្ញុំបាទហ៊ុននីណាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃនេះឬក៏ Economic Today ថ្ងៃនេះយើងនឹងមានបទអន្តរាគមន៍ពិសេសដែលនឹងលើកឡើងអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបិទបន្លែនិងផ្លែឈើថៃរបស់ភាគីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានដាក់អសន្នវត្ត24ម៉ោងទៅកាន់កងទ័ពថៃឲ្យបើកដំណើរការច្រកព្រំដែនដែលខ្លួនបានបិទដំណើរការនឹងកំណត់ម៉ោងរយៈពេលចេញចូលនោះដែលមិនបង្កជាការរំខានដល់ការចរាចរទំនិញរវាងទ្វេភាគីរវាងថៃនិងកម្ពុជាថ្ងៃនេះយើងនឹងមានលោកម៉ៃគុណមករាដែលលោកនឹងធ្វើបទអន្តរាគមន៍ពិសេសជុំវិញបញ្ហានេះទស្សនិកជនគិតត្រឹមម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី17មិថុនានេះការបិទបន្លែផ្លែឈើពីថៃបានចូលជាធរមានហើយនេះបើយោងតាមអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍កម្ពុជាយើងមើលពីបញ្ហានេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមចោទសួរទៅកាន់លោកមករាតែម្ដងថាតើការបិទបន្លែផ្លែឈើរបស់នាំចូលពីថៃរបស់កម្ពុជានៅពេលនេះនឹងបង្កជាផលប៉ះពាល់បែបណាទៅលើឧស្សាហកម្មផ្លែឈើថៃហើយតើវាមានទំហំឬកម្រិតនៃការផលប៉ះពាល់នោះកម្រិតណាហើយបើសិនជាយើងងាកមើលពីភាគីកម្ពុជាវិញថាតើការបិទនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ផ្លែឈើនិងបន្លែនៅក្នុងស្រុកកម្ពុជាបាទអរគុណច្រើនឌីណាដោយតាមការគ្រោងទុកដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងបានដាក់អសន្នវត្ត24ម៉ោងទៅខាងភាគីថៃក្នុងការបើកច្រកដែលខ្លួនបានបិទដល់ឯកតោភាគីឡើងវិញគឺនៅត្រឹមម៉ោង11ព្រឹកមិញនេះគឺកម្ពុជាបានធ្វើការផ្អាកការនាំចូលនៅផលិតផលផ្លែឈើនិងបន្លែពីប្រទេសថៃសំណួរសួរថាតើការខាត់បងពីភាគីថៃពីការបិទបន្លែផ្លែឈើនេះប៉ុន្មានសម្រាប់ខ្ញុំវាហាក់ដូចជាលឿនពេកក្នុងការកណនាឲ្យចេញជាតួលេខជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក្រឡេកទៅមើលការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំនេះគឺឃើញថាប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញនាំចេញនាំចូលមានទឹកប្រាក់រហូតទៅដល់1កដសញ្ញា88,000 លានដុល្លារដែលក្នុងនោះខាងភាគីថៃបានធ្វើការនាំចេញទំនិញមកកាន់ទីផ្សារកម្ពុជាយើងមានទឹកប្រាក់រហូតទៅដល់1កដសញ្ញា48,000 លានដុល្លារចំណែកឯកម្ពុជាបានធ្វើការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសថៃតែជាង390 លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាកម្ពុជាបានទទួលរងនៅអនុភាពពាណិជ្ជកម្មឬ trade deficit រហូតដល់ជាង 1,000 លានដុល្លារសំណួរសួរថាតើការខាត់បងកម្រិតណាដែលថៃអាចនឹងប្រឈមជាការពិតណាស់ថៃអាចខាត់បងច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនិញពីរប្រភេទបន្លែផ្លែឈើនេះមកកាន់ទីផ្សារកម្ពុជាមួយវិញទៀតបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយថ្មីពីប្រទេសវៀតណាមក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរថាប្រទេសថៃមិនត្រឹមតែនាំបន្លែផ្លែឈើមកផ្គត់ផ្គង់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងប៉ុណ្ណោះទេថៃបានប្រើប្រាស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសទី3គឺប្រទេសវៀតណាមការនេះបង្ហាញឃើញថាការនាំចេញបន្លែផ្លែឈើតាមកម្ពុជាឆ្លងទៅប្រទេសវៀតណាមគឺបានសម្រាប់បន្ទុកចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនរហូតដល់ចន្លោះពី20ទៅ 30% ចង់មិនចង់ថាតើការសម្រេចដែលឯកតោភាគីរបស់ខាងភាគីថៃដែលមិនបានអនុវត្តទៅតាមការដាក់ចេញនៅអសន្នវត្តពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញនេះតើថៃនឹងខាត់បងដល់កម្រិតណាគឺយើងមិនអាចធ្វើការគិតចេញជាតួលេខជាក់ស្ដែងនៅពេលនេះឡើយមួយវិញទៀតលោកឌីណាអាចចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងសម្រេចធ្វើការបិទនៅការនាំចូលបន្លែផ្លែឈើតែពីមុខនេះគឺជាផែនការឬក៏ចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានគុនគូជាយូរណាស់មកហើយហេតុអ្វីយើងត្រូវដឹងថាកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសផលិតបន្លែផ្លែឈើផងដែរមួយវិញទៀតការបិទច្រកពីប្រទេសថៃលើការនាំចូលបន្លែផ្លែឈើនេះមិនមែនជាចំណុចចុងក្រោយរបស់កម្ពុជាទេកម្ពុជាក៏មានច្រកព្រំដែនផ្សេងទៀតជាមួយប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសវៀតណាមដែលជាច្រកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការនាំចូលនៅបន្លែផ្លែឈើមកផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងស្រុកផងដែរចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតយើងឃើញថាខេត្ត7អាចនឹងទទួលរងផលរំខានខ្លះក្នុងរយៈពេលខ្លីពីការបិទការនាំចូលបន្លែផ្លែឈើក៏ប៉ុន្តែយើងសម្លឹងទៅមើលថាតើបណ្ដាខេត្តដែលនៅក្បែរនៃខេត្ត7ទាំងនោះក៏អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់បណ្ដាខេត្តទាំង7ដែលរងផលប៉ះពាល់គ្នានៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះផងដែរជាមួយគ្នាដែរខ្ញុំបានជជែកជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកក៏បានជម្រាបជូនផងដែរថាក្រសួងបានធ្វើការចុះណែនាំទៅដល់បណ្ដាមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មនានានៅតាមព្រំដែនរយៈពេលយូរណាស់មកហើយធ្វើការសិក្សាអំពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងធ្វើការសិក្សាតាមដានថាតើខេត្តដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសថៃនឹងមានការខ្វះខាតទៅលើបន្លែផ្លែឈើក្នុងកម្រិតណា
ហើយត្រូវសម្រួលធ្វើការនាំចូលពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗដូចជាខេត្តកណ្ដាលកំពង់ចាមជាដើមឬក៏កំពង់ធំសៀមរាបដើម្បីយកទៅផ្គត់ផ្គង់នៅពេលខ្វះខាតដែលអាចកើតមានឡើងនៅពេលណាមួយនោះដូច្នេះក្រៅតែពីប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងចិនតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅក្នុងតំបន់ជាមួយអាស៊ានឬក៏ ASEAN កម្ពុជាក៏អាចធ្វើការនាំចូលនៅទំនិញបន្លែផ្លែឈើពីបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងមួយចំនួនទៀតផងដែរដូច្នេះវាមិនមែនជាអ្វីមួយថ្មីដែលថៃធ្លាប់ធ្វើមកលើកម្ពុជានោះទេរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសិក្សាយ៉ាងច្បាស់អំពីផលិតផលទាំងពីរនេះដោយកម្ពុជាគឺជាប្រទេសផលិតបន្លែផ្លែឈើផងដែរហើយកម្ពុជាក៏មានច្រកនាំចូលបន្លែផ្លែឈើដ៏សំខាន់ពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងដៃគូអាស៊ានផងដែរបាទអរគុណលោកមករាអ្វីដែលខ្ញុំគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាតកតងជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនៅពេលដែលយើងបិទបន្លែផ្លែឈើពីប្រទេសថៃយើងអាចនឹងមានលទ្ធភាពមួយចំនួនដែលខេត្តនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់នោះមានការផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ខេត្តទាំងនោះហើយក៏ដូចជាច្រកការផ្គត់ផ្គង់ពីក្រៅប្រទេសដូចជាវៀតណាមឬក៏បណ្ដាប្រទេសដែលកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំកាន់តែមានចម្ងល់មួយទៀតនោះគឺថាតើអាចការបិទនេះអាចនឹងបង្កជាការអូសបន្លាយនៃការឡើងថ្លៃឬក៏តម្លៃនៃបន្លែផ្លែឈើដែរទេលោកមករាអាចជម្រាបជូនបានទេលើបញ្ហានេះបាទឌីណាបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើការតាមដានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងបានធ្វើការគិតគូរទាំងរយៈពេលបន្ទាន់និងរយៈពេលវែងសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណារក្សានៅការផ្គត់ផ្គង់ទាំងក្នុងស្រុកសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណារក្សានៅនិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចផ្ទៃក្នុងរបស់យើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបិទព្រំដែននេះក៏ដូចជាការផ្អាកនៃការនាំចូលបន្លែនិងផ្លែឈើពីប្រទេសថៃនេះគឺយើងពិបាកនឹងការបានស្មានថាតើវានឹងអាចអូសបន្លាយពេលដល់ពេលណានោះទេដើមចំនៃបញ្ហានេះគឺខាងភាគីថៃមែនតើទៅគឺខាងយោធាបានធ្វើការបិទច្រកព្រំដែនដោយឯកតោភាគីសម្រាប់ទាំងរដ្ឋាភិបាលថៃនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជជែកពិភាក្សាគ្នាជាពិសេសគឺប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងមិនចង់ឲ្យបញ្ហានេះរីករាលដាលមកដល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេជាពិសេសគឺការដោះដូរទំនិញរវាងប្រទេសទាំងពីរដូច្នេះការឆ្លើយតបពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីការរក្សាបាននៅស្ថិរភាពផ្ទៃក្នុងការបង្ហាញនៅអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាមិនចង់អនុវត្តនៅបញ្ហាដែលរំខានទៅដល់ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយគ្នានោះទេយើងឃើញថាកន្លងមកនេះថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើការបដិញ្ញាថានឹងបង្កើនការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មឲ្យឈានដល់ 15,000 លាននៅឆ្នាំ 2025 ខាងមុខនេះដូច្នេះអ្វីដែលក្រមជ្រុលនិយមថៃជាពិសេសខាងយោធាថៃដែលកំពុងតែអនុវត្តនោះវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងតែប្រឈមនៅការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនការនេះហើយគឺយើងពិបាកក្នុងការធ្វើការសន្និដ្ឋានថាវាអាចអូសបន្លាយពេលដល់កម្រិតណានោះបាទអរគុណច្រើនលោកមករាសម្រាប់ចម្លើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណោះស្រាយរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងទៅលើផលប៉ះពាល់ដែលអាចនឹងកើតមានឡើងពីការបិទបន្លែផ្លែឈើរបស់ថៃពីថៃរបស់ភាគីកម្ពុជាសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំនោះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការបិទបន្លែផ្លែឈើរបស់កម្ពុជាពីនាំចូលពីថៃនេះតើអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានបែបណាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីពហុភាគីឬក៏ទ្វេភាគីជាពិសេសកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជាមាននៅក្នុងរង្វង់នៃប្រទេសតាមបណ្ដាអាស៊ានក៏ដូចជាពហុភាគីផ្សេងៗទៀតហើយសំណួរមួយទៀតនោះគឺថាតើការបិទនៃការនាំចូលបន្លែផ្លែឈើរបស់កម្ពុជានេះអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ដោយប្រយោជន៍បែបណាទេទៅលើការនាំចេញបន្លែផ្លែឈើរបស់កម្ពុជាទៅថៃជាពិសេសថាអាចបង្កជាវិធានការសងសឹកឆ្លើយតបយ៉ាងណាដែរទេពីភាគីរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃបាទឌីណាចំណាត់ការរបស់កម្ពុជាគឺជាចំណាត់ការអាសន្នមួយបន្ទាន់មួយដែលភាគីថៃបានធ្វើការបិទច្រកទ្វារព្រំដែនដោយឯកតោភាគីមុនកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យរដ្ឋឯករាជ្យកម្ពុជាចង់បាននៅការអភិវឌ្ឍនៅព្រំដែនដែលមានសន្តិភាពព្រំដែនដែលមានការអភិវឌ្ឍព្រំដែនដែលមានការដោះដូរទំនិញរវាងប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយគ្នាជាពិសេសការបង្កើតនៅសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនមែនតើទៅចំណាត់ការរបស់កម្ពុជាជាការពិតការឆ្លើយតបទៅវិញទៅមករវាងកម្ពុជានិងថៃជាការបន្ទុចបង្អាក់ទៅលើការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទាំងក្នុងតំបន់
ក៏ដូចជាក្នុងនាមជាប្រទេសសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកឬយើងហៅកាត់ថា WTO ក៏ប៉ុន្តែការឆ្លើយតបរបស់កម្ពុជាគឺជាការឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្នមួយតែមានភាពចាំបាច់សម្រាប់រដ្ឋអធិបតេយ្យជាការពិតណាស់យើងរំពឹងថាបញ្ហាប្រឈមមុខដាក់គ្នាការផ្អាកការនាំចូលទំនិញនានាវាអាចនឹងមិនអូសបន្លាយពេលនៅរយៈពេលយូរណាស់នោះទេខ្ញុំរំពឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងព្យាយាមដោះស្រាយឬក៏ស្វែងរកដំណោះស្រាយណាមួយដើម្បីបញ្ជៀសនៅហានិភ័យនានាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតាំងចិត្តនៃការជំរុញការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មនៅតាមព្រំដែនក៏ដូចជាលក្ខណៈទ្វេភាគីតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានអង្កេតគឺប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគិតគូរអស់រយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយក្នុងការរៀបចំនៅយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មទាំងរយៈពេលខ្លីមធ្យមនិងរយៈពេលវែងដើម្បីកសាងនៅភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមរយៈការពង្រីកនៅការធ្វើពិពិធកម្មការនាំចេញការពង្រឹងផ្ទៃក្នុងផ្នែកផលិតកម្មជាដើមដូច្នេះក្នុងករណីដែលឬយើងអាចគិតម្យ៉ាងទៀតថាក្នុងសាណារីយ៉ូអាក្រក់ណាមួយដែលអូសបន្លាយពេលវែងចង់មិនចង់ប្រទេសទាំងពីរអាចនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់នៃការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មហើយផែនការនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរដែលសម្រេចនៅការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរហូតដល់ 15,000 លានដំណាច់ឆ្នាំ 2027 ខាងមុខនេះក៏ពុំអាចសម្រេចបានដែរមែនទែនទៅកម្ពុជាពុំមានបំណងក្នុងការបាត់បង់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសណាមួយនោះទេបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបានធ្វើការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិនជាមួយកូរ៉េជាមួយខាងអារ៉ាប់និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់ដូចជាពាណិជ្ជកម្មនៅអាស៊ាន RCEP និងបណ្ដាប្រទេសនានាទៀតក៏ដោយយើងឃើញថាប្រទេសថៃក៏ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាមួយកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះពេលដែលប្រទេសទាំងពីរប្រឈមមុខនឹងភាពតានតឹងដាក់គ្នាបែបនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងហើយថាការបិទព្រំដែនដោយឯកតោភាគីដោយភាគីថៃកន្លងមកនេះសូមត្រឹមតែមានបញ្ហានៅត្រង់ដែរបិទនោះចុះកុំពង្រីកឲ្យវារីករាលដាលដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះជំហរកម្ពុជាច្បាស់ណាស់ប្រសិនបើខាងភាគីថៃបើកកម្ពុជានឹងស្វាគមន៍ហើយស្ថានភាពនឹងត្រឡប់មកប្រកបដោយភាពវិញដូច្នេះយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេលខ្លីជាការពិតណាស់ប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនងាយរងគ្រោះអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់នៃការដោះដូរទំនិញជាពិសេសផលិតផលកសិកម្មរវាងគ្នានឹងគ្នាបើសិនបើស្ថានភាពនេះអូសបន្លាយពេលក៏ប៉ុន្តែក្រឡេកមើលទីផ្សារកម្ពុជាខាងក្នុងឯនេះវិញបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាក៏បានពង្រឹងនៅទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុកផងដែរឱកាសនេះក៏ជាលទ្ធភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានទីផ្សារក្នុងស្រុកដ៏ខ្លាំងមួយផងដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏បានប្រើប្រាស់ក៏មានទំនុកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលកម្ពុជាផងដែរយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជីដែនជាប់នឹងប្រទេសថៃគាត់អាចមានលទ្ធភាពក៏ដូចជាឈ្មួញរបស់យើងក្នុងស្រុកនឹងអាចប្រមូលទិញនៅកសិផលទាំងអនបានដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតាមព្រំដែនថៃដែលផលិតបានក្នុងរយៈពេលណាមួយនោះដូច្នេះសំណួរសួរថាតើអាចរងផលប៉ះពាល់ទេក្នុងរយៈពេលនេះជាការពិតប្រទេសទាំងពីរនឹងរងផលប៉ះពាល់ជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងសង្ឃឹមថាឱកាសនេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការកើនឡើងនៅការប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាផងដែរហើយផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាមួយចំនួនក៏អាចនឹងមានតម្លៃទីផ្សារល្អជាងមុនផងដែរជាក់ស្ដែងបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មកន្លងមកនេះយើងឃើញថាក្នុងឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះកម្ពុជាបានរកចំណូលពីការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មរហូតដល់4កដកសញ្ញា $4,000 លានដែលយើងបានធ្វើការនាំចេញនៅផលិតផលកសិកម្មមានជាង11កដកសញ្ញា 7 លានតោនឯណោះទៅកាន់ទីផ្សារជាច្រើននៅលើពិភពលោកដូច្នេះបច្ចុប្បន្នការវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកលើវិស័យកសិកម្មរបស់យើងក៏មានការរីកចម្រើនដូច្នេះក៏អាចស្រូបទាញនៅផលិតផលមួយចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងតាមព្រំដែនថៃផងដែរបាទអរគុណលោកមករាសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍ពិសេសថ្ងៃនេះដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបិទបន្លែផ្លែឈើនាំចូលពីប្រទេសថៃដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងភាគីថៃដែលបានបិទព្រំដែនកំណត់ម៉ោងចេញចូលជាឯកតោភាគីលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃនេះឬក៏ Economic Today បានឈានជើងមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទហ៊ូនីណានិងលោកម៉ៃគុណមករាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា